പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ്. ഇതെന്നെ ബ്രോ ഇത് മുன்னாடியுള്ളത് ഇതെന്നത്? அதான் சாமிக்கு எதிர்த்தாப்புல விளக்கு அந்த இதெல்லாம் ஏத்துறாங்க. புரியுதா இல்லையா? பெருமாளுக்கு விளக்கு ஏத்துறவங்க இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல. அது வந்து தேங்காய் உடைக்கிறது விளக்கு ஏத்துறதெல்லாம் ஆப்போசிட்ல ஆஞ்சநேயர் இருக்காரு. அங்க ஆஞ்சநேயர் கிட்ட பண்றாங்க. வெளியே இப்படிதான் போகணும். வெளியே போய் ஷூ போட்டுக்கலாம். எதுக்கு வெளியே போல? இப்படி வெளியே போகணும். இப்படி போயிடலாம். அப்படி போக முடியாதுங்க. நாங்க இப்படிதான் போனோம். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இப்படிதாங்க போகணும். பஸ் ஸ்டாண்ட் எந்த பக்கம்? இந்த பக்கம். இந்த பக்கம். நான் പറഞ്ഞ ആള് വിശ്വസിക്കില്ല. ഇതാണ് ആള് പ്രശ്നം. இல்லைங்க இப்படிதான் ஆர்த்தி பஸ் ஸ்டாண்ட் போன மாதிரி அப்படிதான் போட்டுருக்கா. அதனாலதான் நான் கரெக்டா சொன்னேன். ஒரு வழியா செருப்பு எல்லாம் போட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் பேக் பண்ணி கிளம்புறதுக்கே ஒரு 15 நிமிஷம். எல்லாம் பேக் பண்ணும் இல்ல, மறந்துருச்சுன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. லட்டை பங்கு போட்டு எல்லாம் பண்ணி லட்டு எல்லாம் ஒரே கவர்ல இருந்ததா, அதனால എന്താണ് മിക്സ് മാറ്റി മാറ്റി എന്താണ് എല്ലാത്തിലും ഫിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു. പിന്നെ ചെന്നൈ എത്തിയിട്ട് എല്ലാം അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ട് ഇതുവരെ പെറുക്കണ്ടാലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കി. அடுத்து போறது ஸ்ட்ரைட்டா இதோட நடந்து பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறோம். பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போட்டு அங்க போய் டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்து ബസ് ഉണ്ടോ അറിയില്ല, പോയാലേ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ബസ് കിട്ടുമല്ലോ. ബസ് കിട്ടിയില്ല വെച്ചാ പുറത്തും എടുക്കും, അവിടെ തന്നെ കിടക്കും, ഉറങ്ങും. அதெல்லாம் இல்ல, பஸ் உண்டு, நடுவுல ஒரு 1 hour தான் கேப். മലയാളം 2 മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആള്. ஆமா, 2 வாரத்துல வந்துரும் போல. நீங்க பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போனா மறுபடியும் நீங்க மதுரை தமிழ் வந்துரும். மதுரை தமிழ் வந்துரும். மலையாள சீரியல் மலையாளத்துல பாருங்க. அப்படி பார்த்தா புரிய ஆரம்பிச்சிடும். டீக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? தமிழ்லயே டீ தாங்க. அது இங்கிலீஷ்ல டீ. அப்படியா? என்ன டீக்கு வந்து மலையாளத்துல நாங்க சாதாரண யாருது? நம்மள்தானா? நம்மள்தான். அவன் போத்துக்கு வண்டி இது வடிகட்டியா? வடிகட்டியா? தேயிலை தேயிலை வடிகட்டி. தேயிலை வடிகட்டி. गाइस இது கரெக்டான வச்சு கமெண்ட் செய்யா தமிழ் பீப்பிள்ஸ். தமிழ் गाइस இங்க வந்து கமெண்ட் செய்யா மதுரைக்காரர் சாயா. சரி. டீக்கு மலையாளத்துல சாயா. தேயிலை நீர். தேயிலை நீர். गाइस கரெக்டான வச்சு கமெண்ட் செய்யா. பஸ் ஸ்டாண்ட் எப்படி போகணும் தெரியுமா? ரைட்ல போணும். பஸ் இந்த ஜீப் கேட்பாங்க. அதுதான் சொன்னேன் கரெக்டா பஸ் ஸ்டாண்ட் லெஃப்ட்ல தாங்கன்னு. ஏதோ ஒரு தடவை தப்பாயிருச்சுன்னா ஓயாம தப்பா. பஸ் ஸ்டாண்ட் ரைட் சைடு சொன்னீங்க நீங்க. இப்போ ஃபிளாஷ்பேக். பஸ் ஸ்டாண்ட் எப்படி போகணும் தெரியுமா? ரைட்ல போணும். பஸ் இந்த ஜீப் நடுவுல அதான் ப்ரோ 1 to 2 2 to 3 அந்த ஒரு 1 hour 15-20 minutes தான் கேப். அதுக்கப்புறமேட்டு பஸ் எனி டைம் திருமலா டு திருப்பதின்னு இருக்கும். திருப்பதின்றதா கீழே, மேல வந்து திருமலா. ஆமா, கீழே இருக்க அந்த ஊர் பேர் தான் திருப்பதி. மேல இருக்க பேர் திருமலா. നല്ല വേനുണ്ട് കായ്സ്. കയ്യും കാലൊക്കെ മുട്ടൊക്കെ വേനിച്ചിട്ട് തണുത്തിട്ട് കുളിരിൽ அப்படியே വിറച്ചു പോയിരിക്കും. നിങ്ങൾ രാത്രി വരികയാണെങ്കിൽ ദയവേത് പുതപ്പ്, ഷൊട്ടർ, തലയിലിടുന്ന ക്യാപ്പ്, എന്താണ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ എടുത്ത് വരാ. ലോറി ഇടിച്ച് ചാവണ്ട വേഗം. லாரியில ஜீப். டிக்கெட் வந்து இங்க பாருங்க, அங்க ஒரு கவுண்டர் மாதிரி இருக்கும். அந்த கவுண்டர்ல போய் நம்ம வாங்கிடணும் டிக்கெட். அதுக்கப்புறம் அவங்க பஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த பஸ்ல நம்ம ஏறிக்கணும். எந்த கவுண்டரே காணவே இருக்கு ப்ரோ, இருக்கு ப்ரோ. டிக்கெட் கவுண்டர் தான் இருக்குல்ல. பஸ்ல போலான்னு பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து எங்களை வாங்க டாடா சுமோல, நாங்க அதே காசு கொடுங்க போதும், உங்களை டாடா சுமோல கொண்டு போய் இறக்கி விடுறேன்ட்டாரு. ലക്ഷറിയാ ബസ്സിൽ പോവാ പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള യോഗ കിട്ടാ കായ്സ്. ടാറ്റ സുമോ പറഞ്ഞു എല്ലാം തിരിഞ്ഞു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ്. വേഗം ഓക്കെ. ഇനിയിപ്പോ തലപ്പൊക്കട്ട കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? തണുപ്പ് കൈയുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലോ, അടിക്കണ്ടേ? ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മള് തുറക്കുകയില്ല അവരൊന്നും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ. പേരെന്നാ ബ്രോ? ഭൂപതി എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ. அதான் ഞങ്ങളെ பஸ் ஸ்டாண்ட் கொண்டாക്കാൻ போவாங்க. இங்க வந்தீங்கன்னா அண்ணன் பேரை சொல்லி கேளுங்க. ஆமா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ആളെ വന്ന് നോക്കുക, ആളോട് പോവുക. ബസ്സിൽ പോണ പൈസയിൽ തന്നെ ആള് നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കി തരും. ഞങ്ങളെ ഇറങ്ങിയിട്ട് റിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം. ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகணுமா பஸ் ஸ்டாண்ட் போகணுமா? ரயில்வே ஸ்டேஷன். அங்க போய் ட்ரெயின் இல்லைன்னா ட்ரெயின் இருக்குங்க. காலையில முதல் ட்ரெயின் சென்னைக்குள்ள ட்ரெயின் 6:30 இருக்கான். இந்த டைம்ல வந்து அதுல ஏறிடுவோம். பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கம் தான். சம்திங் இல்லன்னா கூட நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நடந்தே போயிடலாம். சரி, ஓகே. அண்ணன் தமிழ்காரரு,
அதனால தமிழ்நாட்டுல இருந்து யார் வந்தாலும் உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். வந்து பூபதி என்னன்னு கேளுங்க. லாக்கர்ஸா? லாக்கர்ஸ் ரூம் அது. ரூம் கிடையாது. இதுல ஏன்னா லாக்கர்ல வைக்கிறாங்க? அதான் ஃப்ரீயா அந்த இது வைக்கிறாங்களா, அப்புறம் ஏன் லாக்கர்ல வைக்கிறாங்க? இது வந்து இங்க மொட்டை அடிக்கிறது இருக்கும். மொட்டை அடிக்கிறது, படுத்து தூங்குறது, லாக்கர் எல்லாமே ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. ஓ, அதனால பொறுமையா இங்க வச்சுட்டு போய் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அவங்க எடுத்துக்கிறது. ஓகே ஓகே. மொட்டை அடிக்கலாம், குளிக்கிறதுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்க. ஓ, ஓகே ஓகே ஓகே. படுக்கிறதுக்கு பாய் தருவாங்க. போட்டு அங்க படுக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. ரூமா எடுக்காம இந்த மாதிரி லாக்கர்ல வச்சுட்டு நம்ம படுத்துட்டு டைம்ல ரூம் கிடைக்காது. ஓகே இருப்பாங்க. அதனால இந்த மாதிரி டக்குன்னு கிடைக்கும். அப்ப திருப்பதி வரையும் வச்சா நாங்க காணிச்ச സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ரூம் எடுக்கலாம். ரேட் கம்மியா இருக்குமாண்ணா? ஃப்ரீயா? ஃப்ரீ தான் இங்க. ஆனா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் மட்டும் வாங்குவாங்கல்ல, 10 ரூபா 20 ரூபா அந்த மாதிரி கேட்பாங்கல்ல. கேட்பாங்க, கொடுத்தா கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இல்லை. கம்பல்சரி அதெல்லாம் ஒண்ணு. ஆனா நாங்க ஏமாந்து கொடுத்துட்டோம். ஆமா, நாங்க 100 ரூபா 200 ரூபா பக்கம் கொடுத்துட்டோம். ഞങ്ങളെ കാണിച്ച റൂം കാട്ടില്ലേ അവിടെ വരിക. எல்லாமே ஃப்ரீ தான். நம்ம டிராவலுக்கு மட்டும் தான் இந்த சார்ஜ், மேல வர்றதுக்கு கீழே போறதுக்குலாம். மற்றபடி எல்லாமே ஃப்ரீ தான். அதனால எங்கேயுமே காசு கொடுத்து ஏமாந்துடாதீங்க யாரும். ആമാ, ഇങ്ങ വന്നാ മൊട്ടയടിക്കാനും മറ്റേ ചെയ്യാനുള്ള റൂമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരിക, എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. പായി, പുതപ്പ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആള് പറയണത്. ഇതാണ് ടോൾ ഗേറ്റ്. ഇവിടുന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചാലേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റും. டிக்கெட் ஒஃபிஷியலி யூடியூபர்ஸ் ஆயிருக்காங்க. இங்க இருந்து இறக்க எவ்வளவு நேரம்னா? 40 மினிட்ஸ். 40 மினிட்ஸா? 40 மினிட்ஸ் டைம் கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணணும். போட் இருக்கு பாருங்க. அது கம்மியா நம்ம வேகமா போக கூடாது. அதுக்கு முன்னாடி போனா, ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி போனா ஒரு நாள் வண்டி மலைக்கு வராது. 5 நிமிஷம் முன்ன போனா 5 நாள் மலைக்கு வரக்கூடாது. அப்ப இந்த பிரைவேட் வெஹிக்கிள் அவங்களுக்கு கணக்கு இல்ல? அவங்க வந்து நாளைக்கு வர மாட்டாங்க இல்லையா? ஓகே ஓகே. இருந்தாங்க வந்து நாளைக்கு திரும்பி வந்தாகணும் இல்லையா? ஆமா. காலையிலே யானை பார்க்குறோம். சாமி பார்த்துட்டு கிளம்பு. நல்லது, யானை வருது. என்ன ஒரு நிகழ்வு. யானையை பார்க்குறது எவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம். ஆனால் யானையை பார்க்கவே முடியலப்பா எங்கேயுமே. ஒரு யானை பார்த்து முடிச்சோன்னே அடுத்த நிமிஷம் இன்னொரு யானை வருது. நம்ம எங்க வந்துருக்கோம்? பஸ் ஸ்டாண்டு. இப்போ திருப்பதி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ டேரெக்டாக சென்னை கோயம்பேடு. பயங்கர டயர்டாக இருக்குது, பேசவே முடியல. ஒரே ஒரு ட்ரிப்பு தான் வந்தானுங்க. ரெஸ்ட் ரூமுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பஸ். விக்னேஷ் 6.5 hours later. കട്ട് ചെയ്ത് എന്താ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കാണിക്കും വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഉറങ്ങി ഫുള്ള് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എണീറ്റ് വരുന്നത്. നേരെ മെട്രോയിൽ വന്ന് ഫ്രഷപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ബാക്കിൽ ചെക്കൻ സിക്സ് പാക്ക് കാണിച്ച് നിൽക്കുന്നത്.
ഇത് ചെന്നൈ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ വാഷ്റൂമാണിത്. ഞങ്ങൾ എന്താണ് തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ വന്നിട്ട് നേരെ കോയമ്പേട് ഇറങ്ങി, കോയമ്പേട് നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കയറി ഇനി സെൻട്രൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ പോകണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രഷപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് മണി ഓരോരുത്തർ ഫ്രഷപ്പ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെന്നൈ മെട്രോയ്ക്കല്ലേ? ഇവിടുന്ന് പല്ലേക്കണ്ട ഇവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നാലും ബ്രഷ് ചെയ്യണ്ട. അറിയാണ്ട് ഒരു വർഷം ചെയ്തു. പിന്നെ ആള് സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിട്ടു. ചെക്കൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പെട്രോൾ വരുന്നത്. കേറിട്ടേ ഉള്ളൂ. മണിയൊക്കെ ചിലപ്പോ പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും. എറണാകുളമൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആളല്ലേ അല്ലേ? എറണാകുളം. പക്ഷെ പൊളി പക്ഷേ ഇതിൽ കാണാതില്ലേ. പാലാരിവട്ടം ഇതിന് മാച്ച് ഉണ്ടോ നോക്കാം. അല്ലടാ സീരിയസ് ആയിട്ടാ. നമ്മള് പിന്നെ വല്ലപ്പോഴുള്ളൂ. നീ ഫോട്ടോ എടുത്ത സ്റ്റോറി എല്ലാരും ഷർട്ട് ഇതിൽ കാണാനും എന്താ ഡിഫറൻസ് നോക്ക്. ബോഡി പോയത് പക്ഷെ മറ്റേ ഫുഡ് കഴിക്കാം. സ്റ്റേഷൻ മെട്രോ വന്നാലും സപ്ലൈ കൂടി ഉള്ളിൽ കൂടി அடுத்த ட்ரிப்ல மீட் பண்ணுவோம். நாளைக்கு அவங்க எல்லாம் நல்லபடியா ஊருக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவங்க 3 பேர் வரைக்கும் ഇവ ഇങ്ങ തറപ്പാ ഇറങ്ങാണ്. സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ആളുടെ ഓക്കെ റെഡി. ആമാ ഇവൻ കൂടിയ ട്രിപ്പ്. സെൻട്രൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാണ് സെൻട്രൽ മെട്രോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എത്ര വലിയ ലോഞ്ചാണ് ഇത് അല്ലേ? ലോഞ്ചാണോ തന്നെന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് കേട്ടോ. ഇത് മെട്രോ നമ്മ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ചോപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കണ്ടില്ലേ? അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതിന്റെ മേലെ കയറും കറക്റ്റായിട്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മേലെ കയറും. ലിഫ്റ്റിൽ പോയി അതിന്റെ മേലെ കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. വരും അതന്നെ അത്ര തന്നെ. ഫൈനലി ഞങ്ങള് അറിയാണ്ട് എന്തോ ചെയ്ത് ഇതില് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അയാൾക്ക് ഡിമാൻഡ് അവിടെ. അവിടെ പോയി നിൽക്കണം. അതാണ് അങ്ങനെ വന്നതേ. ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത അത്ര ഡിമാൻഡുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ അല്ലേ? വില കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ വില നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. മൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വരിക അത്ര തന്നെ. അയാൾക്ക് മാത്രം എന്തോ ടിക്കറ്റ് അതിൽ നൊട്ടാൻ പറ്റണ പോലെയാണ് അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നിരിക്കണേ. പോയി GP ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോയില്ലേ. അത് തൊള്ളവർന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് അത്ര നേരം എടുക്കണം. അവിടെ ആന്ധ്രയിൽ തന്നെ ട്രെയിൻ പോയി മറ്റേ ചോദിക്കുമ്പോ തിരുപ്പതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് കേറടാ. സീറ്റൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നീ എവിടെ കയറിയിരിക്കും, മേലെ കയറിയിരിക്കും. അതേ നടക്കുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും കയറി. ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ. ചോദിക്ക്. ശരി കേട്ടാ. നോക്കിപ്പോ എത്തിയിട്ട് വിളിക്ക് കേട്ടോ. ശരി. വാ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ഓടാവാ. പിള്ളേരെ വിട്ടിട്ട് റൂമിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും കാണിച്ചില്ല രാവിലെ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും ഇവിടെ അധികം അത്ര തിരക്കില്ല. അതേ വെറ്റിനറി കോളേജിൻ്റെ ആ റൂട്ടിൽ കൂടി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി റൂം എത്തിയിട്ട് വേണം ബാക്കി ഫ്രഷപ്പ് ആവാനും ഇനിയും കടന്നുറങ്ങണം കാശ്. കാരണം ഇന്നലെ ഫുള്ള് ഉറക്കം വെച്ചുകൊണ്ട് ബസ് വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാലും അതൊരു പാതി ഉറക്കം പിടിച്ച പോലെ ആയി. അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും രാവിലെ കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. പിള്ളേർക്ക് ഫുഡും പഠിച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ കയറി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഞങ്ങളുടെ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്താ ട്രിപ്പ് വെച്ചാൽ.
ഈ വീഡിയോ എപ്പോൾ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല, കാരണം ഇത് എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് വെറ്റിനറി കോളേജ്. അന്ന് വരുമ്പോൾ രാവിലെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അത് അവിടെ എത്തി. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് ആണോ തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെ ഇത് റൂം. ആ ബിൽഡിംഗ് ആണോ അതിന് അപ്പുറത്താണോ എന്നറിയില്ല, ആ തോന്നുന്നു. ഇതാണ് കോളേജ്. ഞായറാഴ്ച ശരിക്കും ഇവിടെ കുറേ രാവിലെ പെറ്റനെ മിസ്സൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഒന്ന് ഉച്ചയായില്ലേ, രാവിലെ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിച്ചാണ്, നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ എല്ലാവർക്കും. രാവിലെ ഒന്നും ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാതെ കൊണ്ടേ വരുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളം ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ആയത്. തലയിറങ്ങി വീഴാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ റൂമിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ റൂമുള്ളത്. രാവിലെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ റൂമെത്തി. ഇനി ഇവിടെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്താണ് ഗേറ്റ് മാത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഗേറ്റ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ. സ്ഥലം എന്താണ് സീക്രട്ട് സ്ഥലമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ റൂമെത്തിയിട്ട് ഫ്രഷപ്പായിട്ട് പോട്ടെ. ബൈ ഗൈസ്.